वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अनमोल विचार चैनल विच आप सब का स्वागत है। अपनी अज की वीडियो का विषय है कि जेकर अपनी जिंदगी दे विच कामयाब होना चाहुंदे आ, जेकर अपने मन दियां सारियां इच्छावां मन दे सारे सुपनियां नूं पूरा करना चाहुंदे आ ना, तो फिर अज दी इस वीडियो नूं पूरा जरूर सुनना, क्योंकि अज दी वीडियो उन्हां दे लई आ जो अपनी जिंदगी तो निराश ने, क्योंकि उन्हां दे मन दियां इच्छावां मन दे सुपने उन्हां दे मन मुताबिक पूरे नहीं हो रहे। क्योंकि हुण आपां भी कई बार देखदे आ कि कई सके भरा हुंदे ने जां फिर कई सकियां भैणां हुंदियां ने, पर फिर भी दोवां दे विच बहुत फर्क आ। एक तां जिस भी काम नूं हत्थ पाउंदा है वो काम नेपरे चढ़ जांदा है, जां कह लो कि एक मिट्टी नूं भी हत्थ पावे तां वो सोना बन जांदी आ। पर इस दे उल्ट दूजा उहदे बनदे बनदे कामां दे विच रुकावटां पै जांदियां ने, उहनूं वार-वार असफलता दा मूँह देखना पैंदा है। इंज क्यों होंदा है? क्योंकि दोवें इक्को माँ बाप दे बच्चे, इक्को ही स्कूल दे विच पढ़े लिखे, इक्को जिही काबलियत हासिल की, पर फिर भी एक दे हिस्से सफलता अते दूजे दे हिस्से असफलता क्यों आउंदी आ? दोवां नूं मौके भी इक्को जिहे मिले, जिवें मान लो कि माँ बाप ने दोवां दे उत्ते इक्को जिहा पैसा खर्च करके विदेश भेजिया, जां फिर उन्हां नूं कोई अपना कामकार कारोबार शुरू कर दिता, पर दोवां नूं नतीजे वख-वख वेखण नूं मिले। एक विदेश दे विच सैट हो गया पर एक विदेश चों वापस आ गया। एक दा कारोबार दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है अते एक दा कारोबार दिनों दिन घाटे दे विच जा रहा है। उहदे पल्लियों लाए पैसे भी पूरे नहीं हो रहे। तां कदे सोचिया भी इंज साडे नाल क्यों हुंदा है? क्योंकि ये बहुते घरां दे विच अजिहा देखण नूं मिलदा है। एक उन्हां दा बच्चा तां अपनी जिंदगी दे विच कामयाब हो जाता है, पर दूसरा बच्चा अपने मन दे सुपने अपनियां इच्छावां नूं पूरियां नहीं कर पाउंदा। तां कदे सोचिया भी ये इन्ना फर्क क्यों? उन्हां दी किस्मत दी खेड आ जां फिर किसी दे कीते कराए दा असर? क्योंकि कई लोग इस नूं इस गल दे नाल बहुत जोड़दे ने, वो कह देणगे कि साडे इस बच्चे नूं तां किसी दी नज़र ही लग गई आ, जिहड़े भी काम नूं हत्थ पाउंदा है ना नेपरे ही नहीं चढ़दागा। पर नज़र जां किसी दा कीता कराया कुछ नहीं हुंदा। इंसान नूं जो भी मिलदा है ना उहदे अपने ही कीते कर्मां दा फल मिलदा है। साडीआं ही कुछ अणगहिलियां ने, कुछ गलतियां ने जिन्हां दा भुगतान सानूं करना पैंदा है, जिन्हां करके साडी जिंदगी दे विच निराशा आउंदी आ, ना कामयाबी आउंदी आ, जां साडा नुकसान हुंदा है। क्योंकि कामयाब होण दे लई सिर्फ गुण काबलियत ही जरूरी नहीं आ, सिर्फ पैसा लाया ही जरूरी नहीं है, जां फिर किसी दी सपोर्ट ही जरूरी नहीं है। जेकर साडे अपने अंदर कुछ करन दा इरादा नहीं आ, साडे इरादे पक्के नहीं है, तो फिर असी कुछ नहीं कर सकते। जे असी अपने कम्माकारां प्रति जिम्मेवार नहीं है ना, तो फिर कोई जिन्ना मर्जी जोर ला लवे सानू कामयाब करन दे लई, असी कामयाब नहीं हो सकते। कामयाब असी उसे दिन होवांगे जदों असी अपनियां जिम्मेवारियां नू अपने फर्जां नू समझना शुरू कर दिता, जदों असी अपनियां जिम्मेवारियां नू ईमानदारी दे नाल निभाउणा शुरू कर दिता। जिस दिन सानू समय की कदर करनी आ गई। जिहड़ा बंदा अपने एक एक मिनट एक एक पल का हिसाब रखता है ना, वो कदे भी दुखी निराश नहीं हुंदा, वो कदे भी इस दुनिया की भीड़ दे विच पिछे नहीं रहिंदा। क्योंकि समा कदे भी साडी उड़ीक नहीं करता। समय ने अपनी चाल चलते जाना है, सानू समय दे नाल चलना पैना है। तो इस करके सब तो पहली शर्त आ कामयाबी दी, तरक्की दी, खुशहाली दी कि सानू अपनियां जिम्मेवारियां नू समझना पैना है। फिर उन्हां जिम्मेवारियां नू पूरी ईमानदारी दे नाल, चाह दे नाल, उत्साह दे नाल निभाउणा पैना है। क्योंकि कई लोग अपनियां जिम्मेवारियां नू अपने कम्मां कारां नू बोझ समझ के करदे आ, ते जिहड़े बोझ समझ के करदे आ वो दूजियां दे मुकाबले थकदे भी ज़्यादा ने, अकदे भी ज़्यादा है, अते उन्हां दी कीती हुई मेहनत दा पूरा फल भी नहीं मिलदा। पर जिहड़े मनुख अपने कम्मां कारां नूं पूरे चाह उत्साह दे नाल करदे ने, सतगुर सच्चे पातशाह दा शुक्र करके कामकार शुरू करदे आ ना, उन्हां नूं कामयाबी तरक्की मिलनी लाजमी आ। मुक्कदी गल इह आ कि जेकर जिंदगी दे विच कामयाब होना है, अपने सुपने अपनियां इच्छावां नूं पूरे करना है ना, तां फिर सानू अपनियां कुछ माड़ियां आदतां छड्डणियां पैणगियां, कुछ चंगियां आदतां अपनी जिंदगी दे विच अपनाउणियां पैणगियां। तां ही साडा कुछ हो सकदा है, तां ही असीं कामयाबी तरक्की दे राह दे उत्ते चल सकदे हां। तां एक चंगियां आदतां दे विचों पहली आदत आ सवेरे जल्दी उठण दी। जो मनुख
ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਦਰੁਸਤ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਰੀਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਸਦਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣ ਕਰਕੇ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਦਾ ਕਾਲਾਪਣ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤਾ ਕਾਲਾਪਣ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲੇਟ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਲੇਟ ਉੱਠ ਕੇ ਜਲਦੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਲਦੀ ਉੱਠ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ਉੱਠਣਾ, ਉੱਠਦਿਆਂ ਸਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚੰਗੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਨਿਮਰਤਾ, ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ, ਸਾਡੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਠਾਸ, ਆਪਣੀ ਈਰਖਾ, ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ। ਭਾਵ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕਈ ਔਗਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਮਾੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਨੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਈਰਖਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਿਹਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਈਰਖਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਆ। ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਈਰਖਾ, ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਮਿਹਨਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧੋ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖਣੀ ਆ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੀਏ, ਕਿਹੜਾ ਮਗਰੋਂ ਕਰੀਏ, ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਆਪਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਸੋਈਏ, ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਸੋਈਏ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਕੰਮ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਕੰਮ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਾਲ ਦੇਣੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਾਲਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕਾਲਾਪਣ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਲੇ ਹੀ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਚਿੜਚਿੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਲਾਪਨ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਨੇ ਸਿੱਖਣੇ ਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਆਪ ਖੁਦ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਫਲਾਣਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਸ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਟੁੱਟਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਵੀ ਆਸ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣੀ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਲਸ, ਦਲਿੱਦਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਉੱਦਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਮਿਹਨਤੀ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਰੱਜ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕੁਝ ਚੰਗੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ਉੱਠਣਾ, ਉੱਠਦਿਆਂ ਸਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਫਿਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਆਲਸ, ਸੁਸਤੀ, ਦਲਿੱਦਰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੱਥ ਪਾਉਣਾ ਨਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਕੇ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਰਤ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ, ਤਰੱਕੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਆਪ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਆਵੇਗਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਜਾਾਂਗੇ ਉਨੀ ਛੇਤੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨ ਵੇਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਾਸ, ਤਿਸ ਸੇਵਕ ਕੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ। ਤਾਂ ਬਸ ਆਪਣਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ
ਗਿਆਨ ਆ ਗਿਆ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਰਾਸ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਮਨ ਦਾ ਕਾਲਾਪਣ, ਮਨ ਦਾ ਗੁੱਸਾ, ਈਰਖਾ, ਹੰਕਾਰ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਕਾਰ ਨੇ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਉਤਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਮਨ ਦੀ ਹੀ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਆ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ, ਮਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਮਝੋ ਉਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪਾ ਲਿਆ।